بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کی پوسٹنگ بارڈر کے قریب علاقے میں ہو گئی۔ ہماری شادی نئی نہیں ہوئی تھی، ان کا خاندان بھی مختصر ہی تھا۔ والدین دوسرے بہن بھائی کے ساتھ رہتے تھے، سو کاشف کو مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا پڑا۔ کاشف مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب سے ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے، کاشف نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر یہاں پر کسی بھی عورت یا بچے سے بات نہ کروں۔ مردوں کا تو یہاں پر آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ قبائلی علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ عورتوں کی عزت بھی کرتے تھے اور عورتوں کو قید بھی رکھتے تھے، ان کو نہ ہی باہر نکلنے دیتے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر قبائل کی رسومات عجیب و غریب تھی۔ خیر، سب قبیلوں کی اپنی اپنی روایات تھیں۔ کچھ کی عورتیں آزاد ہوتی اور کچھ خاندان عورتوں کو اپنی قید میں ہی رکھنا بہتر سمجھتے تھے۔ بہرحال میں کاشف کی باتیں مانتی تھی۔ مجھے باہر کے قصے زیادہ تر انہی کی زبان سننے کو ملتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کاشف 3 دن سے گھر نہیں آئے تھے۔ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ان دنوں میں کاشف کا شدت سے انتظار کیا کرتی تھی۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوتی، جبکہ کان ان کی آہٹ سننے کے منتظر ہوتے تھے۔ میرے گھر کے دروازے کے باہر ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں چوکنی ہو کر بیٹھ جاتی۔ یہ منگل کی اداس شام تھی۔ میں کاشف کو یاد کر کے پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑتی ہوئی باہر گئی تو دیکھا دروازے کے باہر کوئی عورت مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ جس انداز سے وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، اس کا انداز خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا، کون ہو تم؟ تو وہ رونے لگی، خدا کے واسطے دینے لگی کہ دروازہ کھولو۔ بہت مجبور ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آندھی کی طرح اندر آ گئی اور مجھے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ میں نے اس کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر والے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ کیوں میرے گھر آئی ہو؟ کہنے لگی، بعد میں پوچھ لینا، ابھی مجھے چھپا دو کہیں۔ میں بہت مجبور ہوں، زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی، تمہیں ہر ایک بات بتا دوں گی۔ میرا یقین رکھو پلیز، میں بوڑھی عورت نہیں ہوں، میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اس وقت مجھے کہیں چھپا دو۔ میں نے دیکھا ریشمی کپڑوں میں لپٹا اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ میں اسے اندر والے کمرے میں لے آئی، وہاں پر بٹھا کر اسے پانی پینے کو کہا، لیکن وہ حواس باختہ تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ پردے کمرے کے گرا دو اور باہر کا دروازہ اچھی طرح بند کر دو۔ اسے پانی دے کر میں ہٹی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ پھر سے زور زور سے پیٹے جانے لگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، وہ میرے پاؤں پڑ گئی۔ مجھے کہیں چھپا دو، وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کون لوگ آ گئے ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اب گھر کے دروازے پر دستک ہوتے دیکھ کر مجھے بھی بہت فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے، لیکن عورت کی منتیں ترلے دیکھ کر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں اسے پچھلے سٹور والے کمرے میں لے گئی، واشنگ مشین کو کھسکایا تو نیچے سے ڈھکن نکل آیا۔ یہ وہی ڈھکن تھا جس کے ہٹانے سے اندر والے تہہ خانے کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ میں نے اس عورت کو نیچے کمرے میں اترنے کا کہا۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے میں نے وہ ڈھکن دوبارہ سے اوپر رکھا اور مشین وغیرہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ دروازہ اب بھی پیٹا جا رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے پوچھا، بھائی صاحب کیوں دروازہ پیٹ رہے ہو؟ میرے کہنے کی دیر تھی کہ مخالف پارٹی مجھ پر گرجنے لگی، دروازہ کھول، ہماری عورت تیرے پاس آئی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بولنے والے کا لہجہ سخت تھا۔ تب میں نے ہمت سے جواب دیا، بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا اس علاقے کی روایت سے واقف نہیں؟ کیا آپ اپنی مان سنبھال بھی بھول گئے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت اکیلی ہو وہاں نہیں آتے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرا شوہر 3 دن سے گھر نہیں آیا؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھے زبردستی دروازہ کھولنے کا کہیں؟
بہتر ہے کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ میری یہ بات کہنے پر اس شخص نے دستک دینا بند کر دی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم ابھی واپس چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارے گھر کی تلاشی ضرور لے کر رہیں گے، کیونکہ ہمیں پکا یقین ہے کہ عورت کو تم نے یہاں چھپایا ہوا ہے۔ وقتی طور پر میں مطمئن ہو گئی۔ اس عورت کی طرف سے بھی میرا دل تقریباً صاف ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ واقعی کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، ورنہ یوں میرے گھر پناہ لینے کی ضد نہ کرتی۔ رات ہوئی تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے اس کمرے سے نکالوں گی تو کسی کو خبر ہو جائے گی۔ کافی دیر تک تو میں اس کمرے میں نہیں گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا، مجھے اس کا خیال آیا۔ میں نے ایک ٹرے میں کھانا رکھا اور محتاط انداز میں اپنے ہی گھر میں ڈرتے ڈرتے اسی کمرے میں گئی۔ حالانکہ یہ کمرہ اندر کی جانب بنا ہوا تھا، اس پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، نہ ہی باہر والے گیٹ سے یہ نظر آتا تھا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی سچک رہی تھی۔ شدید پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، مگر داد دیتی ہوں اس کے صبر کو، وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں نے پانی کا گلاس اور کھانے کی ٹرے اس کے آگے کی تو وہ نادیدوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ لگتا تھا اس نے پورے ایک دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اطمینان سے کھانا کھا کر وہ فارغ ہوئی تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بتاؤ کیوں آئی ہو تم یہاں اور کب تک رہنا چاہتی ہو؟ میں اپنی طرف سے بھی فکر مند تھی۔ کاشف نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کسی کو بھی دروازہ نہ کھولنے کا، اب اسے کیسے رخصت کروں؟ کل کاشف نے بھی آنا تھا، تب ہی میں نے اس سے پوچھا تو عورت نے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔ تمہارا شکریہ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں یہاں سخت حالات کے تحت مجبور ہو کر آئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تو میں نے اگلا سوال کیا، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں کہیں نہیں جانے کا کہوں گی۔ میرا نام سنگیتا ہے۔ جی، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنگیتا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں اور یہ کون لوگ تھے جو تمہارے پیچھے آئے تھے؟ ماں باپ نے ہی تو ظلم کیا ہے مجھ پر۔ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی سے جوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا باپ کی عمر سے بھی زیادہ کا ہو۔ ہمارے خاندان کی عورت کے نصیب میں صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی لکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسو پونجنے لگی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ مجھے تم کچھ بتاؤ تو کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میری بات پر وہ کافی پر امید ہو گئی۔ سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی کہانی سنائی۔ میں اسی کی زبانی آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام سنگیتا ہے۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوئی، یہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ ایسے گھر کا حصہ بننے پر کوئی بھی عورت خوش نہ ہوتی۔ تبھی میری ماں میری پیدائش پر جی بھر کر روئی تھی۔ شاید وہ میرے نصیب کو جانتی تھی۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ابا کو اپنی طرف حقارت سے دیکھتے ہی پایا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو ابا ایک آدمی کو گھر لانے لگے۔ یہ شخص ابا سے بھی عمر میں بڑا تھا، لیکن علاقے کا رئیس زیادہ تھا۔ اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینیں بھی تھیں اور یہ ویسے بھی صاحب حیثیت تھا۔ عین ممکن تھا کہ ابا میرا بیاہ اسی سے کر دیتے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ شادی کے 1 مہینہ پہلے اسے دل کا دورہ پڑا اور یہ اگلے جہاں کو چل بسا۔ لیکن ابا کی نظریں نہ بدلی۔ اسی شخص کے 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینے اب اپنی باپ کی جائیداد کے مالک تھے، لیکن علاقے کی روایت کے مطابق ان کی دولت ان کے ماں کے قبضے میں تھی۔ دولت زیادہ تر سونے کے زیورات کی صورت میں تھی یا پھر زمینی کاغذات اور فصلوں کی صورت میں۔ ان کی ماں ایک روبدار خاتون تھی۔ یہاں پر خواتین کی جوانی تو اذیت میں گزرتی ہے، لیکن بڑھاپا عیاشی میں گزرتا تھا۔ زیادہ تر خاندان میں دولت کی باغ ڈور عورت کے ہاتھوں میں ہی دی جاتی تھی۔ ابا نے اب پر بولنا شروع کر دیے کہ میری شادی وہ اسی گھر میں کر دے جہاں پہلے ہونا طے پائی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ ابا نے میری شادی رامو سے کر دی۔ رامو تو بڑا ہی بد خصلت انسان تھا، پان کھاتا، اس کے ہونٹ ہر وقت ہلتے رہتے جبکہ منہ سے بدبو آتی رہتی۔ وہ تو خود کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا تھا، لیکن میں اسے دیکھتی تو کراہت آتی۔ سوچا نہیں تھا کہ کبھی رامو میرا جیون ساتھی بنے گا۔ اس سے بھلا تو اس کا باپ تھا جو کم از کم خوش پوشاک تو تھا
रामू अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे इस घर में किस मकसद के लिए ब्याह कर लाया जाएगा। शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने मुझे बुलावा भेजा। मैं सास के पास हाजिर हुई तो उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी, मुझे ले जाकर संदूक के सामने खड़ा किया और फिर संदूक का ढक्कन उठाकर मुझे अपने ढेरों सोने के जेवरात दिखाते हुए, जो उसने बरसों से जमा किए थे। शायद ही यही उसकी 4 दिन की जमा पूंजी थी, जिसके बिना पर यह औरत उस खानदान में इज्जतदार करार पाई थी। मैंने सवालिया नजरों से अम्मा जी की तरफ देखा। ये क्या है? ये सब तेरा है, लेकिन याद रखना, इस दौलत पर कब्जा जमाए रखना इतना आसान नहीं। तू जानती है, सास के बाद सारी दौलत बहू की होती है, लेकिन इस दौलत को कमाए रखना, बनाए रखना, ये तेरे हाथ में है। वो कैसे? मैंने धीमे लहजे में पूछा। मेरे बेटों को काबू तूने करना है। जितनी जल्दी तू अपना आप मनवा लेगी, इतनी ही जल्दी ये तेरी हैसियत को भी कबूल कर लेंगे। तू खुद को फना कर ले तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझ पर उंगली उठाने की। तू उस घर की देवी बन जा। सास ने जो मतलब मुझे समझा दिया था वो मेरी समझ में भी आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों हर औरत के अंदर हया के हुस्न फितरी तौर पर मौजूद होती है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हो। मुझे अपने घर में 3 हिस्सों में बंटना पसंद नहीं था। मैं जानती थी दौलत की तरह मुझे भी उस घर की बांदी बना दिया गया है, जिससे बज़ाहिर देवी कहकर ये लोग दौलत का मालकिन तो बना देते हैं, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन लेते हैं, उसे बेमोल कर देते हैं। मुझे इस सब दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं फितरतन हयादार लड़की थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने एक राजकुमारी के ख्वाब देखे थे। मैं नहीं जानती थी कि बड़े होकर मुझे किन हालात से गुजरना पड़ेगा। बहरहाल मैं उस घर में जानवरों की तरह रहने लगी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। बस मुझे लगता कि इस दौलत की हिफाजत करने के लिए मुझे खुद को हर पल कुर्बान करना पड़ेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन मेरी जिंदगी में उजाला तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे इलाके में एक नया ताजिर आया है। उस ताजिर की बड़ी धूम थी कि ये बहुत ही दयानतदार है, सोने के जेवरात की सिफाई निहायत ईमानदारी से करता है और पूरे का पूरा जेवर बिना किसी खराबी के वापस करता है। इस बात से मैं भी बड़ी खुश हुई, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी जेवरात थे जो सास के ज़माने के बनाए हुए गोल गोल डिज़ाइन वाले थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जेवरात को फिर से बनवाऊं और उन पर सोने का नया पानी चढ़वाऊं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मांद पड़ गए थे। उनकी रौनक पहले वाली नहीं थी। यही सोचकर मैं अकबर अली की दुकान का रुख किया। मैं दुकान में दाखिल हुई तो उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। अकबर अली दरमियानी उम्र का एक बारईस आदमी था, जिसके चेहरे से नूर छलकता था। ऐसा लगता था कि वो वाकई किसी देवता का अक्स हो। मैंने जो उसे देखा तो देखती ही रह गई। मैं खुद भी बेहद हसीन थी। अब तो बहाने बहाने अकबर अली की दुकान पर आने जाने लगी। वो भी मेरी तवज्जो का शायद आदी हो गया था। मालूम तो उसे भी पड़ गया था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। अब मेरी खूबसूरती इतनी भी कम न थी कि उसे अपनी जानिब माइल न कर सकूं। वो जल्द ही मेरी तरफ झुकने पर मजबूर हो गया। मैं उसकी मोहब्बत पाकर हवाओं में उड़ने लगी। न जाने क्यों वो मुझे किसी और ही दुनिया का लगता था। अब मेरा आना जाना बढ़ गया। मैं किसी भी वक्त आती जाती, कोई भी बहाना कर देती। एक दिन शाम के 4 बजे उसकी दुकान में दाखिल हुई। वो छोटा लड़का वहां बैठा था। लड़के की उम्र 20-25 साल थी। उसने जो मुझे देखा तो गलीज नजरों से मुझे घूरने लगा। उसका ये अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। मैं दुकान से जाने लगी तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। उसी लम्हे अकबर अली दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने देखा अकबर अली की आंखों में जैसे आग के शोले भड़क रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ भी लगाने की? आज से मेरी दुकान में आने की जरूरत नहीं। अकबर अली अपने जब्त पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा, लड़के को गिरेबान से खींचता हुआ दुकान से बाहर ले गया और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुकान से बेदखल कर दिया। वापस आकर उसने मुझसे मेरे रवैये की माफ़ी मांगी। अरे अकबर अली, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा।
जानती नहीं हो तुम, अमानत हो मेरी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई तुम्हें गलीज नज़रों से देखे। उस वक्त अकबर अली किसी फरिश्ते से कम न लगा। अच्छा तो मुझे तो सब लोग देखते हैं, तो क्या तुम सबको हाँ एक एक करके सबको मार दूंगा, लेकिन किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें हाथ भी लगाए। हिम्मत कैसे हुई उसकी, देखो तो जरा, छोटा सा था जब मैंने इसे इस दुकान पर रखा था। अकबर अली अभी भी उसी लड़के के बारे में गुस्से में था। अकबर अली के इस अंदाज ने मेरा तो जैसे दिल चुरा लिया। क्या ऐसा भी होता है? क्या कोई मर्द औरत के लिए इस कदर तक भी दीवाना हो सकता है? मैंने कब सोचा था। रफ्ता रफ्ता अकबर अली की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि उनके यहाँ एक ही बीवी होती है, उसी को सब कुछ माना जाता है। शौहर के भाइयों यानी कि देवर से भी उस औरत का पर्दा होता है, यहाँ तक कि वो उससे कभी कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे उस रिश्ते को मामूली सी भी ठेस पहुंचे। अपनी भाभियों को लोग अपनी बहनों की तरह रखते हैं। ये अकबर अली के अल्फाज थे जिन्होंने मुझे हैरत के समंदर में गोता जन होने पर मजबूर कर दिया। मेरी तो सास कहा करती थी कि सारी दुनिया ऐसी ही है, जबकि माँ का भी यही ख्याल था। दुनिया में दौलत के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अकबर अली से कई सवाल करने पर मालूम हुआ कि दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं होता। मुसलमान और अहले किताब अपनी बीवियों को हक देते हैं, उनका दर्जा इज्जत से कायम करते हैं, जबकि रस्म व रिवाज का पाबंद हमारा इलाका ना ही औरत को इज्जत देता है, ना ही वो मान और मोहब्बत जिससे औरत औरत कहलाती है। उस दिन के बाद से मेरे जहन में एक तूफान सा बर्पा हो गया। मैं अपने ही घर में रहते हुए खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगी। मुझे लगता था जैसे मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए। जब भी कोई मेरे करीब आता तो मुझे घिन का एहसास होता। मुझे लगता मैं गुनाह की दलदल में फंस गई हूँ। मुझे लगता कि मैं नरक की आग में जलूंगी। बस यही वो लम्हात थे जिन्होंने मेरा जहन बदल दिया। मैं अकबर अली के लिए तड़पने लगी। मैं जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं था। वो नहीं जानता था कि मेरा धर्म क्या है, कबीला क्या है और मैं कहाँ से आती हूँ। वो तो बस मेरे आने का मुंतजिर होता। मैं आती तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, मैं ना होती तो वो भी मुरझाया सा होता। हमारा ताल्लुक इतना सा था, लेकिन मैं उस पर इतना भरोसा कर सकती थी कि रात के या दिन के किसी भी पहर उसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ से ले चलो तो वो देर नहीं लगाएगा। उस इलाके के रस्म व रिवाज से वो वाकिफ था, इसलिए मुझसे कभी मिलने की जिद भी नहीं की। बस मेरा दुकान पर आना जाना होता था। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। हमारे यहाँ एक त्यौहार था जिसका फ़ायदा उठाकर मैं अपने घर से भाग पड़ी। मेरे हाथों में जेवरात की वो गठड़ी भी थी जिसमें मैंने काफ़ी सारे जेवरात भर लिए थे। बदकिस्मती से वहाँ से निकलते हुए मुझे हवेली के चौकीदार ने देख लिया। गालिबन उसने मेरे शौहर को बाद में इतला दी होगी, मगर शायद वो मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद मुझे अली अकबर की दुकान नज़र आ गई। उसमें अभी तक रोशनियां जल रही थी। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी दुकान पर बैठा हुआ था। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा हौसला पैदा हुआ। मैं दीवाना वार उसकी दुकान की तरफ भागती गई, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचती, रामू भी मुझ तक पहुँच गया। उसके साथ उसके बाकी भाई भी थे। मैं उस सब से घबरा गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। दिल में तहैया कर लिया था कि अगर आज खुदा इन जालिमों से बचा लेगा तो ज़िंदगी भर उसकी अताअत करूँगी। और बस खुदा ने मुझे तुम्हारे घर की तरफ पहुँचा दिया। मैं न जाने यहाँ कैसे पहुँची, तुमने दरवाज़ा कब खोला कुछ अंदाज़ा नहीं, ये कहकर वो कांपने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र नहीं करो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मेरी बात पर उसे कुछ तसल्ली हुई। ये तसल्ली ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। अगले दिन काशिफ आ गए। उनकी मौजूदगी में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने काशिफ के सामने सारा माजरा बयान कर दिया। उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन लोगों को देख लूँगा। तब उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद हो जाने का कहा और बाकी कमरों में उन लोगों को तलाशी लेने का कहा। थोड़ी देर के बाद मुझे उस कमरे से निकाल कर दूसरे कमरे में ले जाया गया। उन लोगों ने उस कमरे की तलाशी ली। जब तसल्ली हो गई तो ये लोग चले गए।
संगीता के बारे में किसी को पता न चला कि उसे कहाँ छुपाया गया है। और खुदा की करनी ऐसी कि अगले दिन मेरे शौहर की पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई। हमारे लिए ये खुशी का लम्हा था, लेकिन यहाँ से संगीता को लेकर जाना एक अलग मसला था। उन लोगों की नज़र हर गाड़ी पर होती थी। ऐसे में संगीता ने जो कुर्बानी दी वो शायद ही कोई औरत दे सकती है। सांस बंद करके वो हमारे बिस्तरों वाली पेटी में बैठ गई। खुदा जाने उसकी जान कैसे बची। उसका दम क्यों नहीं घुटा, वो मर क्यों नहीं गई। वो यूं ही बैठी रही। 4 घंटे का सफ़र हमने तय किया। यकीनन वो पसीने से शराबूर हो गई होगी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसका जज्बा ईमानी देखकर मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया जिसने हमें मुसलमान पैदा किया। शहर आकर मैंने संगीता को इस्लाम कबूल करवाया। अब संगीता मेरे घर पर ही मौजूद है। मुझे डर लगता है मैं किस को बताऊं कि इससे कोई शादी कर ले, कोई इसे अपना ले। वो आज भी मेरे घर पर शराफत से ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने कुछ लोगों से बात की, लेकिन किसी ने भी मेरा साथ देने की हामी नहीं भरी। मैं संगीता को ये बताकर दुखी नहीं करना चाहती। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? 1-2 बार तो ख्याल आया कि उसका निकाह काशिफ से कर दूं, मगर फिर डरती हूँ कि कहीं मैं खुद ना उजड़ जाऊं। मुझे आपका मशवरा चाहिए। आप बताएं मैं क्या करूं?